उत्तिष्ठन्तु पिशाचाः ये मे भूमिपालकाः ये तेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ॐ प्राणनाम्याः सङ्कल्प्याः ॐ भोः ॐ भुवः ॐ शुभः ॐ महा ॐ जना ॐ तपः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयादो अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादजम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य कृष्णागोदावर्यमध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन षष्ठी विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे नवमी तिथिन्यां सायं सन्ध्यासमये उत्तरानक्षत्रयुक्तेन सौम्यवासरयुक्तानां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य अस्य यजमानस्य शेषान्तरालगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य मातृमूर्ति वेंकटरमण नामधेयस्य यशकुमारस्य उमेश कुमार यादव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतोऽहं सावित्री नाम्नीं विधुनी नामधेयस्य चिरंजीव मितुषा नामधेयस्य एकैकपुत्रस्य राहुल यादव नामधेयस्य धर्मपत्नी समन्वि नाम्नीं चिरंजीव राही नामधेयस्य साहत नामधेयस्य स्वयं नामधेयस्य समस्त कुटुंबानाम् अस्य यजमानस्य कनिष्ठपुत्रस्य श्रीनिवास यादव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतोऽहं सुकेशनी नाम्नीं सह कुटुंबानाम् बुढ़मकाल गोत्रोद्भवस्य विजय कुमार यादव नामधेयस्य धनवतिनी मौनिका नाम्नीं चिरंजीव अद्रवित्त नामधेयस्य सह कुटुंबानाम् एडंदल गोत्रोद्भवस्य कल्याण यादव नामधेयस्य धनवतिनी श्रेया यादव नामधेयस्य चिरंजीव वेदार्थ नामधेयस्य सह कुटुंबानाम् नीलांडल गोत्रोद्भवस्य बाबूराव नामधेयस्य धनवतिनी बालमणि नाम्नीं सह कुटुंबानां कोमल गोत्रोद्भवस्य बाबूराव नामधेयस्य धनवतिनी चंद्रकला नाम्नी सह कुटुंबानाम् उल्लंदल गोत्रोद्भवस्य सुदर्शन नामधेयस्य धनवतिनी विजया नाम्नीं सह कुटुंबानां शेषांतल गोत्रोद्भवस्य श्रीकांत नामधेयस्य अनेका नाम्नीं सह कुटुंबानां आदंड गोत्रोद्भवस्य रवींद्र कुमार यादव नामधेयस्य धनवतिनी भाग्यरेखा नाम्नीं सह कुटुंबानां कोमल कोयल गोत्रोद्भवस्य गणेश नामधेयस्य धनवतिनी सुहासिनी नाम्नी सह कुटुंबानां बुद्धिभू गोत्रोद्भवस्य वेणुगोपाल यादव नामधेयस्य धनवतिनी विजया नाम्नीं सह कुटुंबानां करेंद्र गोत्रोद्भवस्य बालरेड्डी नामधेयस्य धनवतिनी कविता नाम्नीं सह कुटुंबानां देवगोत्रोद्भवस्य नंदारेड्डी नामधेयस्य प्रभावती नाम्नीं सह कुटुंबानां जनकल गोत्रोद्भवस्य रामचंद्रराव नामधेयस्य धनवतिनी सुजाता नाम्नीं सह कुटुंबानां तस्मिन्नोळ गोत्रोद्भवस्य विवेकानंद नामधेयस्य हिमबिंदु नाम्नीं सह कुटुंबानां काश्यपत गोत्रोद्भवस्य हरीश नामधेयस्य हारिका नाम्नीं सह कुटुंबानां इंद्रगल गोत्रोद्भवस्य मुरलीकृष्ण नामधेयस्य रमादेवी नाम्नीं सह कुटुंबानां पैडिबाल गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण नामधेयस्य धनवतिनी वेंकटशांतकुमार नाम्नीं सह कुटुंबानां मार्कंडेय गोत्रोद्भवस्य रामయ్య नामधेयस्य धनवतिनी दानेश्वरी नाम्नी सह कुटुंबानां अभिमन्युकुल गोत्रोद्भवस्य नवीन गुप्त नामधेयस्य प्रशांति नाम्नीं सह कुटुंबानां गोमांडल गोत्रोद्भवस्य बाबूराव नामधेयस्य चंद्रकला नाम्नी सह कुटुंबानां पैडिबाल गोत्रोद्भवस्य अमरज्योति नाम्नीं सह कुटुंबानां पीपाल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य कविता नाम्नी सह कुटुंबानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य भवानी प्रसाद नामधेयस्य माधवी नाम्नीं सह कुटुंबानां देवगोत्रोद्भवस्य सत्यप्रसाद नामधेयस्य रोजारामणी नाम्नी सह कुटुंबानां नागेश्वर गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मणराव नामधेयस्य पार्वती नाम्नीं सह कुटुंबानां मृत्युंजय गोत्रोद्भवस्य पद्मनामधेयस्य सह कुटुंबानां अगस्त्य महर्षि गोत्रोद्भवस्य राजकुमार नामधेयस्य सह कुटुंबानां मोलकुल गोत्रोद्भवस्य नेहरू नामधेयस्य लक्ष्मण नाम्नीं सह कुटुंबानां बुधनकुल गोत्रोद्भवस्य अनिल कुमार नामधेयस्य गीता नाम्नीं सह कुटुंबानां विनुकुल गोत्रोद्भवस्य राहुल नामधेयस्य श्रुतिका नाम्नीं सह कुटुंबानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य शिवदर्शन गौड नामधेयस्य लक्ष्मी कलावती नाम्नीं सह कुटुंबानां काशी गोत्रोद्भवस्य राघवर्धन नामधेयस्य करुणा नाम्नीं सह कुटुंबानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य ज्योति नाम्नीं सह कुटुंबानां देवशर्ल गोत्रोद्भवस्य चक्रवाल नामधेयस्य सह कुटुंबानां विप्पल गोत्रोद्भवस्य पद्मकुमार नाम्नीं सह कुटुंबानां कौशिक गोत्रोद्भवस्य वेंकटरेड्डी दीक्षित नामधेयस्य
धर्मोत्नी श्यामला नाम्नीं सह कुटुम्बानां षण्मुख गोत्रोद्भवस्य प्रदीप कुमार नामधेयस्य लक्ष्मी प्रसन्न नाम्नी सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण नामधेयस्य मणिम्मा नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य शिवनागेश्वरराव नामधेयस्य वेंकटेश्वरम नाम्नीं सह कुटुम्बानां यमुनाल गोत्रोद्भवस्य भास्कर रेड्डी नामधेयस्य धर्मोत्नी भार्गवी रामनीं सह कुटुम्बानां गोट्टपाल गोत्रोद्भवस्य नागेश्वरराव नामधेयस्य सह कुटुम्बानां पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य नागराज नामधेयस्य विजय कुमार नाम्नीं सह कुटुम्बानां सांख्यानस गोत्रोद्भवस्य साई कुमार नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अगस्त्यस्य गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीपतिराव नामधेयस्य लक्ष्मीदेवमा नाम्नीं सह कुटुम्बानां काश्यपस गोत्रोद्भवस्य सुमाराणि नाम्नीं सह कुटुम्बानां पालवल्लि गोत्रोद्भवस्य वेंकटकृष्णारेड्डी नामधेयस्य सुजाता नाम्नीं सह कुटुम्बानां पशुबल गोत्रोद्भवस्य नरसिंहराव नामधेयस्य मीनाक्षी नाम्नीं सह कुटुम्बानां सारंगल गोत्रोद्भवस्य चिस्विंदाम नामधेयस्य चंद्रहास नामधेयस्य सह कुटुम्बानां गिरिचंदल गोत्रोद्भवस्य मोक्षज्ञ नामधेयस्य सह कुटुम्बानां पैनोल गोत्रोद्भवस्य चिन्न वेंकटरेड्डी नामधेयस्य पद्मलता नाम्नीं सह कुटुम्बानां तमिळपाल गोत्रोद्भवस्य सीतारामय नामधेयस्य श्रीदेवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां दशपाल गोत्रोद्भवस्य सुजाता नामधेयस्य सह कुटुम्बानां जन्नाल गोत्रोद्भवस्य सीताराम नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौशिकस गोत्रोद्भवस्य तथा नरसिंहमूर्ति नामधेयस्य शिवपार्वती नाम्नीं सह कुटुम्बानां श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य श्रीदेवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य पामुलु नामधेयस्य नागरचित नाम्नीं सह कुटुम्बानां हरिदास गोत्रोद्भवस्य मूर्ति नामधेयस्य सुनीता नाम्नीं सह कुटुम्बानां करिकल्ल गोत्रोद्भवस्य दुर्गाराव नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य असिल रवड़ नामधेयस्य सह कुटुम्बानां माणिक्याल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरी नाम्नीं सह कुटुम्बानां मुसुकुनोल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास रेड्डी नामधेयस्य पुष्पलता नाम्नीं सह कुटुम्बानां पिंडकुल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य पद्मावती नाम्नीं सह कुटुम्बानां पानपाल गोत्रोद्भवस्य हरिकृष्ण नामधेयस्य मल्लेश्वरी नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य राजेश्वरी नाम्नीं सह कुटुम्बानां भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी कामेश्वरी नाम्नीं सह कुटुम्बानां नागुल गोत्रोद्भवस्य कृष्णार्जुनराव नामधेयस्य वेंकटसूर्यावती नाम्नीं सह कुटुम्बानां ఏతముక్కల గోత్రోద్భవస్య శ్రీనివాసరావు నామధేయస్య ధర్మోత్ని విజయ నామ్నీం సహ కుటుంబానాం మిథునకల గోత్రోద్భవస్య పట్టాభిరామారావు నామధేయస్య సీతారత్నం నామ్నీం సహ కుటుంబానాం భార్గవ గోత్రోద్భవస్య చంద్రశేఖర నామధేయస్య అనితా నామ్నీం సహ కుటుంబానాం సనాతన గోత్రోద్భవస్య చిరంజీవి నామధేయస్య రోజారమణి నామ్నీం సహ కుటుంబానాం శ్రీరామ గోత్రోద్భవస్య స్వాధ్యాయనం బృందం నామధేయస్య నానావిధన గోత్రనామ్నీం कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य नागराज नामधेयस्य श्याम कुमारी नाम्नीं सह कुटुम्बानां भगवान गोत्रोद्भवस्य आर्येएस फ्रेंड्स नामधेयस्य सह कुटुम्बानां रमणाल गोत्रोद्भवस्य संदीप रेड्डी नामधेयस्य संतोषा नाम्नीं सह कुटुम्बानां पौर्णल गोत्रोद्भवस्य कृपाकर नामधेयस्य सरला रेड्डी नाम्नीं सह कुटुम्बानां मुसिनेनि गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वर नामधेयस्य गिरिजा नाम्नीं सह कुटुम्बानां वल्लट्ल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य सुनीता नाम्नीं सह कुटुम्बानां बालुद्राय गोत्रोद्भवस्य वेणुगोपालराव नामधेयस्य लक्ष्मी तुलसी नाम्नीं सह कुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य नरसिंहाराव नामधेयस्य श्रीदेवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पवन नामधेयस्य सृष्टि नाम्नीं सह कुटुम्बानां पुरुषोत्तम गोत्रोद्भवस्य जानकी नामधेयस्य प्रियलक्ष्मी नाम्नी सह कुटुम्बानां मार्कंडेय गोत्रोद्भवस्य सुब्बारायुडु नामधेयस्य सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य वेंकटरमण नामधेयस्य मंगाकुमारी नाम्नीं सह कुटुम्बानां पालेडु गोत्रोद्भवस्य तिरुपति नायडु नामधेयस्य भवानी नाम्नीं सह कुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य राजशेखर नामधेयस्य मल्लेश्वरी नाम्नी सह कुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य कृष्णमानस नामधेयस्य आदित्य भारद्वाज नामधेयस्य सह कुटुम्बानां
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य शेखर बाबू नामधेयस्य रमामणि नाम्नीं सह कुटुम्बानां येरुवाकुल गोत्रोद्भवस्य रजनी नामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणाचार्य नामधेयस्य नीरजा नाम्नीं सह कुटुम्बानां तिरुगुणाल गोत्रोद्भवस्य शेखरेड्डी नामधेयस्य परिमला नाम्नीं सह कुटुम्बानां मुनावत गोत्रोद्भवस्य रामाराव नायक नामधेयस्य सुशीला नाम्नीं सह कुटुम्बानां मलकसिरी मल्ल गोत्रोद्भवस्य सैदुलु नामधेयस्य लीलावती नाम्नीं सह कुटुम्बानां उर्लुगొండమల్లు गोत्रोद्भवस्य रिण्णय नामधेयस्य नंदिनी नाम्नी सह कुटुम्बानां तुम्बिपू गोत्रोद्भवस्य मनय्य नामधेयस्य सरस्वती नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य निरंजन गौड नामधेयस्य वेंकटेश्वरी नाम्नी सह कुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य विजय भास्कराचार्य नामधेयस्य शारदा देवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य शेषारत्नं नाम्नीं सह कुटुम्बानां पैडिबाल गोत्रोद्भवस्य कुमारनाचार्य नामधेयस्य काव्या नाम्नीं सह कुटुम्बानां जन्नलोल गोत्रोद्भवस्य वेंकट सुब्बारेड्डी नामधेयस्य उषाराणि नाम्नीं सह कुटुम्बानां उल्लेन्तल गोत्रोद्भवस्य सुदर्शन नामधेयस्य विजया नाम्नीं सह कुटुम्बानां पल्लेरुल गोत्रोद्भवस्य नारायण नामधेयस्य गुणसुंदरी नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौशिक गोत्रोद्भवस्य नरसिंहराव नामधेयस्य रमा सीताम्ब नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य बाबुराज शर्मा नामधेयस्य सूर्यकुमारी नाम्नीं सह कुटुम्बानां अनंतर गोत्रोद्भवस्य वेंकटरत्नं नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्नी सह कुटुम्बानां हरित गोत्रोद्भवस्य वेंकट श्रीनिवासराव नामधेयस्य अनंत लक्ष्मी नाम्नी सह कुटुम्बानां वल्लवल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य पुण्यवती नाम्नी सह कुटुम्बानां सौनकस गोत्रोद्भवस्य हनुमंतराव नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्नी सह कुटुम्बानां तंगुटूर गोत्रोद्भवस्य ब्रह्मయ్య नामधेयस्य गंगा भवानी नाम्नीं सह कुटुम्बानां पगड़िचल गोत्रोद्भवस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य राधिका नाम्नीं सह कुटुम्बानां सुवर्ण गोत्रोद्भवस्य रामाचार्य नाम्नीं सह कुटुम्बानां सुवर्ण गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासमूर्ति नामधेयस्य रमादेवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां कुंदुट्ल गोत्रोद्भवस्य वेंकटराम नरसिंहारेड्डी नामधेयस्य स्वरूपा नाम्नीं सह कुटुम्बानां मिन्दुनकुल गोत्रोद्भवस्य प्रभाकर नामधेयस्य माधवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां गुंटकुल गोत्रोद्भवस्य बालमणि नाम्नीं सह कुटुम्बानां तमिळुपल्ल गोत्रोद्भवस्य शिवशंकरराव नामधेयस्य अनसूया नाम्नी सह कुटुम्बानां भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य वेंकट रविशंकर नामधेयस्य शारदा विजयलक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां हलिया गोत्रोद्भवस्य रंगाराव नामधेयस्य रमणम्म नाम्नीं सह कुटुम्बानां हलिया गोत्रोद्भवस्य शिवरामकृष्ण नामधेयस्य दुर्गा नाम्नीं सह कुटुम्बानां गंगाधर गोत्रोद्भवस्य वेंकट नामधेयस्य वेंकटलक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां गंगाधर गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य दयाकर नामधेयस्य सह कुटुम्बानां मिथुनकुल गोत्रोद्भवस्य विजय चंद्र नामधेयस्य धनम्मा नाम्नीं सह कुटुम्बानां जनकनेडु गोत्रोद्भवस्य ఏడుకొండల नामधेयस्य अलिवेलमंगा नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुन गौड नामधेयस्य मंजुवाणी नाम्नीं सह कुटुम्बानां पालनील गोत्रोद्भवस्य कौसल्यम्म नाम्नीं सह कुटुम्बानां याज्ञवल्क्य महर्षि गोत्रोद्भवस्य माधवराव पट्नायक नामधेयस्य रत्नवासंति नाम्नीं सह कुटुम्बानां नागेश्वर गोत्रोद्भवस्य गिरिधर नामधेयस्य रम्या अपर्ण नाम्नी सह कुटुम्बानां कोल्लूर गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य विजयलक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां गोपूडी गोत्रोद्भवस्य सतीश नामधेयस्य पल्लवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां गोपूडी गोत्रोद्भवस्य प्रणीत नामधेयस्य श्रीवर्ष नामधेयस्य सह कुटुम्बानां कौशिक गोत्रोद्भवस्य शर्मा नामधेयस्य उमा नाम्नीं सह कुटुम्बानां वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य गणेश बाबू नामधेयस्य माधवी नाम्नी सह कुटुम्बानां राघवेन्द्र गोत्रोद्भवस्य रघुनाथ रेड्डी नामधेयस्य मनोहरी देवी नाम्नीं सह कुटुम्बानां लोहित गोत्रोद्भवस्य प्रसादराव नामधेयस्य मीनाक्षी नाम्नीं सह कुटुम्बानां काश्यप गोत्रोद्भवस्य सतीश कुमार नामधेयस्य जाह्नवी नाम्नी सह कुटुम्बानां हरित गोत्रोद्भवस्य राम विश्वनाथ नामधेयस्य सरिता
सविता नाम्नीं सह कुटुम्बानां लोहितगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासशर्मनामधेयस्य वसन्ता नाम्नीं सह कुटुम्बानां तम्मिडिपल्लगोत्रोद्भवस्य वीरराघवनामधेयस्य सीतामहालक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां सिरिसिल्लगोत्रोद्भवस्य परशुरामराव नामधेयस्य भानुलक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां सुपर्णगोत्रोद्भवस्य माधवाचार्य नामधेयस्य नागराणी नाम्नीं सह कुटुम्बानां मुदुनुलगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण नामधेयस्य अनुराधा नाम्नीं सह कुटुम्बानां साई गोत्रोद्भवस्य विजयकुमार नाम्नीं सह कुटुम्बानां ताबेल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य कृष्णवेणी नाम्नीं सह कुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य सुजाता नाम्नीं सह कुटुम्बानां वनक महर्षि गोत्रोद्भवस्य श्रवणकुमार नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अडपाल गोत्रोद्भवस्य मोहनरेड्डी नामधेयस्य आंडालु नाम्नीं सह कुटुम्बानां अडपाल गोत्रोद्भवस्य रविकुमार नामधेयस्य धर्मपत्नी शिरीषा नाम्नीं सह कुटुम्बानां अस्य ब्रह्मायां मम गोत्रः श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य सूर्याराव नामधेयस्य धर्मपत्नी पद्मावती नाम्नीं चिरंजीवी साई भास्कर नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अस्य ब्रह्मायां श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य कुमार गौड नामधेयस्य कल्पना नाम्नीं सह कुटुम्बानां काशी विश्वनाथ गोत्रोद्भवस्य बाल नरसिंहाचार्य नामधेयस्य जयलक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां पांडवल गोत्रोद्भवस्य यादव नामधेयस्य कलावती नाम्नीं सह कुटुम्बानां अमलाल गोत्रोद्भवस्य गोपलेश नामधेयस्य शिवलक्ष्मी नाम्नीं सह कुटुम्बानां समस्त द्वारकामय नगर निवासी नाना समस्त द्वारकामय नगर निवासी नानाविध गोत्रोद्भवस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थं सायं संध्या समये पूजां प्रारंभं च करिष्ये ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తూ ఆ భగవన్నామాన్ని చెబుదాం. అయ్యగారు భగవన్నామాన్ని చెప్పిస్తారు, అందరూ కూడా భగవన్నామాన్ని చెప్పండి. బోలో బృందావన విహారీ లాల్ కీ భజో గణశ్యాం భజో మురళి గోపాల్ భజో గణశ్యాం భజో మురళి గోపాల్ भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो अंदरू गट्टिगा चेप्पाली भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो नंदा के लाल भजो राधे 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 गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ భక్తులంతా గట్టిగా చెప్పాలి. గిరిధర గోపాల మథురా నాథ గిరిధర గోపాల మథురా నాథ కమల నయన హే కమలనాథ కమల నయన హే కమలనాథ భజో घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो नंदा के लाल भजो राधे 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 गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ कमल नयन हे कमलनाथ कमल
नयन हे कमलनाथ कमल नयन हे कमलनाथ कमल नयन हे कमलनाथ भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल 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 भजो नंद के लाल भजो राधे 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 गिरिधर गोपाल मथुरा नाथ नयन हे कमलनाथ कमल 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 नयन हे कमलनाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ప్రియ భగవద్భక్తులారా, సాయంత్రపు వేళ ఈరోజు శయ్యాధివాస కార్యక్రమం ఉంటుంది. మనకు ఉండేటటువంటి ఆఖరి అవకాశం. భగవంతుణ్ణి ఈవేళ మాత్రమే మనం బయట దర్శనం చేసుకోగలుగుతాం. రేపటి సుముహూర్తాన భగవంతుని మనం ప్రథమ దర్శనం కింద గర్భాలయం నుండే దర్శనం చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఈవేళ మనకు ఉండేటటువంటి అవకాశం, సువర్ణ అవకాశం ఏమిటి అని అంటే, దేవుణ్ణి పనబెట్టడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు ఇక్కడ సమర్పించవచ్చు. మనం ఈవేళ పరుపు మీద దేవుణ్ణి పనబెడతాం. నిన్నటి నుంచి మనకు అయ్యగారు ఉపదేశిస్తూనే ఉన్నారు ఎంచేత మనం ఈ అధివాసాలు చేస్తాము అని. అక్కడ సమర్పించేటటువంటి నిన్నటి రోజు మనం సమర్పించినటువంటి పళ్ళు, పువ్వులు, వీటి వల్ల కలిగేటటువంటి వేడి వల్ల విగ్రహంలో ఉండేటటువంటి దోషాలు బయటపడడానికని ఈ అధివాసాలని చేసుకున్నాం. ఈవేళ చేయబోయేటటువంటి శయ్యాధివాసం యొక్క అంతరార్థం కూడా అదే. విగ్రహం అన్ని రకముల శ్రేష్టముగా ఉంది అని నిర్ధారణ చేయడం కోసమని వాటిని శయ్యాధివాసంలో మనం ఈవేళ ఉంచుతాం. ఆ శయ్యాధివాసంలో దేవుణ్ణి భవ శరణో మమ భవతు సదా తవ స్మరణో గంగాధర చంద్రచూడ జగన్మంగళ సర్వలోక నీడ శివ శివ భవ భవ శరణో కైలాసాచల వాస శివ కరపురహర దరహాస శివ శివ భవ భవ శరణో భస్మోద్దోళిత దేహ శంభో భస్మోద్దోళిత దేహ శంభో పరమ పురుష వృషవాహ శివ శివ భవ భవ శరణో నవవ్యాకరణ స్వభావ శివ నారాయణ తీర్థ దేవా శివ శివ భవ భవ శరణం ఏమీ సేతుర లింగ ఏమీ సేతుర గంగ ఉదకము తెచ్చి నీకు లింగ పూజలు చేదమంటే గంగ ఉదకము తెచ్చి నీకు లింగ పూజలు చేదమంటే గంగనున్న చేప కప్ప ఎంగిలంటున్నాయి లింగ మహానుభావ మాలింగమూర్తి మహదేవ శంభో ఏమీ సేతుర లింగ ఏమీ సేతుర అక్షయావుల పాడి తెచ్చి అర్పితము చేదమంటే అక్షయావుల లేగదూడ ఎంగిలంటున్నాయి లింగ మహానుభావ మాలింగమూర్తి మహదేవ శంభో
ఏమి సేతురలింగ ఏమి సేతుర ఓం పరిపూర్ణం తదస్తుతే కూడా నమస్కరిస్తూ చెబుదాం. అనేనా సంకల్పిత హోమేన భగవాన్ సర్వాత్మక అగ్నిస్థ శ్రీమన్నారాయణ ప్రియతాదకం విసృజేదాసనాద్యంతపూర్ణాంతం భవనం యన్మయా కృతం ద్రవ్యహీనం క్రియాహీనం మంత్రహీనం భక్తిగం సర్వం క్షమ్యతాం దేవదీనం మామాత్మసాత్ కురు. విఘ్నేశ్వర సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు. సాష్టాంగం ప్రణమ్య ప్రవరముచ్చరేత్. అంతా కూడా అగ్ని భగవానునికి నమస్కరించి మీ యొక్క గోత్రాలని పేర్లను మనసులో స్మరించండి. అంజలిం పుష్పేరాపూర్య భగవంతం ప్రార్థయేత్. తర్పితోసి విభో భక్త్యా హోమేనానలమధ్యగా హోమద్రవ్యేషు యద్వీర్యం తదిదం చ ఆత్మసాత్ కురు. యనగ్నో హి ధన్యథా శక్తి యథా విధి ఆరాధనం తవై వేదం గ్రహణ పురుషోత్తమ. జ్ఞానదో వాపి యథోక్తం న కృతం మయా తత్సర్వం పూర్ణమేవాస్తు క్షంతమర్హసి సువ్రత. ఆచారాపదేశేన కృతాన హరహర మయా ఆచారాని మాన్ సర్వాన్ క్షమస్వ పురుషోత్తమ. స్ఖలితవాదానాం భూమిరేవావలంబనం భజి విప్రతిపన్నానాం త్వమేవ శరణం విభో. సమాన్ భగవత్పాదమూలే సమర్ప్య వ్యస్తహస్త ప్రణమేద్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. నీరాజన దీపం సందర్శయామి. శ్రీల చుట్టూ ఒక పరిక్రమణ చేస్తూ తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించి మన మండపానికి వెళ్తే అక్కడ శయ్యాదివాస కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటాం. అక్కడే వేద విన్నపాలను కూడా అక్కడ జరుపుతారు. తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించి మనమంతా కూడా అక్కడికి చేరుకుందాం. అలానే ముఖ్య గమనిక, రేపు సుమారు 7:30 గంటలకి యంత్రస్థాపన కార్యక్రమాన్ని జరుపుతారు ఉదయపు వేళ. ఈ 4 రోజులు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ 5 రోజులు స్వామి చతుస్థానార్చన అనేటటువంటి పేరుతో 4 స్థానాలలో ఆరాధన పొందుతాడు. 1 విగ్రహ రూపకంగా, 2 కలశ రూపకంగా, 3 మండల రూపకంగా, 4 హోమగుండ రూపకంగా ఈ 4 స్థానాలలో శ్రీనివాసుడు ఆరాధన పొందుతాడు. అంటే పూజా కార్యక్రమాలని స్వీకరిస్తాడు. అలా రేపు మహాపూర్ణాది అయిన తర్వాత మరలా ఒక్కొక్క స్థానం నుంచి స్వామిని ఉద్వాసన చెప్తారు. కుండం నుంచి మండలంలోకి, మండలం నుంచి కుంభంలోకి, కుంభం నుంచి విగ్రహంలోకి ఉద్వాసన చెబుతారు. ఈ 5 రోజులు భగవత్ శక్తిని నిగూఢం చేసినటువంటి ఆ పుణ్య పవిత్రమైనటువంటి తీర్థాన్ని నూతనంగా మనం ప్రతిష్ఠితం చేసుకునేటటువంటి విగ్రహాలకి ప్రాణాన్ని పోసి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం జరుపుకున్న తర్వాత ఆ కుంభతీర్థాన్ని మనందరికీ కూడా అందజేస్తారు. అలానే 5 రోజులు కొన్ని లక్షల మార్లు అష్టాక్షరి హవనం చేసినటువంటి ఆ యజ్ఞ తిలకాన్ని కూడా మనందరికీ అందజేస్తారు. కావున రేపు మనమంతా కూడా జరిగేటటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే ఈ 5 రోజులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో చేసినటువంటి ఈ హోమ ఫలితాన్ని, ఈ యొక్క ప్రతిష్ట వ్రత ఫలితాన్ని మనందరం కూడా పొందబోతాం. ప్రతిష్ట అయిన తర్వాత స్వామికి మొట్టమొదటి కళ్యాణం అంటే గర్భాలయంలో కొలువై ఉండేటటువంటి మనందరినీ కటాక్షించడం కొరకై వేంచేస్తున్నటువంటి రామచంద్రుడికి, గోదా రాధాకృష్ణులకి, సత్యనారాయణ స్వామికి మొట్టమొదటి కళ్యాణ మహోత్సవం మూలమూర్తులకి రేపు జరుగుతుంది. కావున మనమంతా కూడా రేపు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొందాం. స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. రేపు 7:30 గంటలకల్లా మనమంతా కూడా చేరుకుందాం. రేపు చివరి పూర్ణాహుతిగా మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని, చివరి పూర్ణాహుతిని స్వామికి సమర్పించబోతున్నాం. కావున భక్తులారా రేపు 7:30 గంటలకల్లా మనమంతా కూడా ఆలయానికి చేరుకుందాం. ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేస్తారు. తీర్థాన్ని స్వీకరించి వరుస క్రమంగా అందరం కూడా మండపానికి చేరుకుంటే అక్కడ ఫలపుష్ప శయ్యాధివాసాన్ని మనం జరుపుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాష్యకార రామానుజాచార్య స్వామి మహారాజ్ కి ఆచమ్య. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం అనంతాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అమ్మ మాట్లాడకూడదు, ఇక్కడ మాట్లాడకూడదమ్మా.
महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे प्रदेशे शय्याधिवासा मंडपे अस्मिन् वर्तमाना व्यावहारिका चांद्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभतिथौ सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य धनधान्य पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं संकल्पिता पांचान्हिका पंचकुंडात्मका श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः शिलास्तंभ शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव आराधना कर्मणि अद्य चतुर्थ दिवसे सायंकाले शय्याधिवास आराधनम् आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये వారు మహానుభావులు సుమారు 2000 సంవత్సరంలో ఆలయానికి ఉత్తర భాగంలో ఉండేటటువంటి ఆలయాన్ని ప్రతిష్టాపన చేసినటువంటి గొప్ప యజ్ఞాచార్య స్వామి వారు శ్రీమాన్ నంబి వేణుగోపాలాచార్య స్వామి వారు. సాధారణంగా వారు టైం ఇవ్వడం అనేటటువంటిది గొప్పతనం అండి. తెల్లారు లేస్తే రాత్రి అయ్యేంత వరకు కూడా జ్యోతిష్యానికి కొన్ని వందల మంది ఉంటారు వారి ఇంటి దగ్గర. చిన్నజీయర్ స్వామి వారితో పాటు చదువుకున్నటువంటి వారు వీరు. ఇవాళ మనందరినీ అనుగ్రహించడానికి వారి యొక్క శ్రీ సూక్తులని మనకు చెప్పడానికి మన గ్రామానికి వేంచేయడం అనేటటువంటిది ఎంతో సౌభాగ్యకరం, సుకృతం, మనందరి అదృష్టం. వారిని శ్రీ సూక్తులని మనందరికి అనుగ్రహించవలసిందిగా సవినయంగా ప్రార్థన చేస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. నారాయణాచార్య రామానుజయతిం భజే. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. శ్రీమద్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన పరమాత్మ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు మొదలుగా ప్రతిష్టామూర్తులందరినీ కూడా స్మరిస్తూ
ఇక్కడ చేరినటువంటి యొక్క వృత్తికులను వేద పండితుల్ని అందరినీ స్వాగతిస్తూ అత్యంత ప్రేమతోని భక్తితోని శ్రద్ధతోని ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడాలి, సేవించాలి అనే మీ అందరినీ కూడా స్వాగతిస్తూ శ్రీమాన్ నక్క యాదగిరి స్వామి యాదవ్ గారు 25 సంవత్సరాలకు పూర్వం పిలిచారు నన్ను. ఆలయాలు వెళదాం అనుకుంటున్నామండి, దానికి కొంచెం ప్రతిష్టా కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, అది చేయిస్తారా? చేయించడం కానీ చేయించుకోవడం కానీ ఆ లోపల ఉండే స్వామిది తప్ప మన సంకల్పమే కాదు అంటే వారు అన్నారు. నాకేం పెద్దది తెలియదు, కానీ చేయాలనే ఉత్సాహం ఉంది కనుక చేయించండి. మీకు తెలియదు, మాకు కూడా ఏం తెలియదు. ప్రతిష్ట అంటే భగవంతుడిని పిలిచి, ఆయన లేని చోటు అంటూ లేదు ప్రపంచంలో, లోకాలలో. ప్రతి అణువులో ఉన్నాడు భగవంతుడు, పరమాణువులో ఉన్నాడు భగవంతుడు, పర్వతమంతా ఉన్నాడు భగవంతుడు. కానీ ఆయన్ని మనం చూడాలి అనుకుంటే ఆయనకు స్థానాన్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తే ఎక్కడుంటాడో దేవుడు అడిగాడు, మనమే కాదండి. ఓ హిరణ్యకశ్యపుని లాంటి వాడు అడిగాడు, ఎక్కడున్నాడు రా దేవుడు అని. అంటే ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు, హిరణ్యకశ్యపుని వయస్సు ఎంత అంటే 1,00,000 సంవత్సరాలు, ప్రహ్లాదుని వయస్సు ఎంత అంటే 5 సంవత్సరాలు. వయస్సుతో నిమిత్తం లేదు. ఓ మాట చెప్పాడు, ఎందుగలడు అందులేడని సందేహం వరదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెంది వెతికి చూచండి. వెతికే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ లేడనే ప్రశ్న లేదయ్యా అని సమాధానం ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు? కృతయుగం. ఎవరిచ్చారు అంటే ప్రహ్లాదు. అందుకోసం అందరం కలిసి పిలుద్దామండి యాదగిరి స్వామి గారు భగవంతుణ్ణి అని. ఆ 25 సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు ఉండేటువంటి యొక్క వారి పరిస్థితులు, స్థితులు, అప్పుడు వచ్చినటువంటి చక్కని వేద పండితులు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి, అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్లకు దాదాపు 3వ తరం క్రితం ఇక్కడ ఆ కార్యక్రమాన్ని జరిపించడం జరిగింది. యాగం చేయాలి, ప్రతిష్ఠ చేయాలి అంటే అయ్యా డబ్బు అవసరమా, మ్యాన్ పవరా, మనీ పవరా అని అడిగారు ఆ పెద్దవారు. మనీ పవర్ ఎంత ఉన్నా, మ్యాన్ పవర్ ఎంత ఉన్నా, యాగం జరగాలంటే యోగం ఉండాలి. యోగం ఉన్నవాడే యాగాన్ని చేయగలుగుతాడయ్యా. యోగం లేకపోతే ఎంతమందికి ఎంత ధనం ఇవ్వలేదు భగవంతుడు, ఎంత మ్యాన్ పవర్ ఇవ్వలేదు, మనీ పవర్ ఇవ్వలేదు, అందరూ చేస్తున్నారా? అంటే ఎవరి చేత అయితే చేయించుకోవాలని ఆయన అనుకుంటాడో భగవంతుడు వాళ్ళ చేత చేయించుకుంటాడు అని. అప్పుడు ఎంతో శ్రద్ధగా ప్రేమగా ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే ఇవాళ ఈ కాలనీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి యొక్క భగవత్ ప్రేరణ ఆశీస్సులతో ఒక అందమైన కాలనీగా ఇది వెలిసింది. 25 సంవత్సరాల క్రితం పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మా బాబుగారు గారు, ఇంకా ఇతరత్ర వారి కుమారుడు, అప్పుడు చిన్నవాళ్ళు. వీళ్ళంతా హాయిగా కార్యక్రమాన్ని సంతోషంగా ఆనందంగా జరుపుకోవడం అంటూ జరిగింది. మళ్ళీ ఆ పాత జ్ఞాపకాలతో మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ఆలయాన్ని మళ్ళీ పునః సంస్కారం చేయాలని చెప్పి పిలవడం ఒక ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఎప్పటి మాట అండి, 25 ఏళ్ల కింది మాట. ఒక వ్యక్తిని మళ్ళీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం అంటే అది కేవలంగా భగవత్ సంబంధమే అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ పరంపర ఆ పిల్లలకు కూడా చేయాలని అనిపించింది కనుక మళ్ళీ ఏదన్నా దీనికి ఒక చక్కనైన ఉత్సవం లాగా మళ్ళీ పునఃప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం వేణుగోపాల స్వామి, సత్యనారాయణ స్వామి,
రామచంద్రమూర్తి, ఇతరత్ర ఆంజనేయ స్వామి మొదలుగా అయ్యప్ప స్వామి మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠ చేయాలనే ఒక యోగం కలిగిన వారంట. మనకు కృతయుగంలో వచ్చిన కథ ఉంది. సహజంగా మాతలందరూ కూడా పసుపు కుంకుమాలు తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి ఒక నెల పేరు శ్రావణ మాసం. ఆ శ్రావణ మాసంలో మంగళకరంగా పసుపు కుంకుమాలు ఒకరికొకరు ఇచ్చుకునేటువంటి ఒక సంప్రదాయం మన దేశంలో ఉంది. ఆ పసుపు కుంకుమ తీసుకోవడానికి ఎవరెవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ ఇళ్ళకు వెళుతూ ఉంటారు. రాజు గారు ఉన్నారు. ఆయన పేరేమిట అంటే మరుత్తురాజ్ చక్రవర్తి. ఎప్పటి కథ అండి ఇది? కృతయుగం నాటి కథ. ఆ మరుత్తురాజ్ చక్రవర్తి గారి యొక్క భార్య పేరు ఆశ్రిత మహారాణి. ఆమె పసుంకర వేడి పసుపు కుంకుమ ఇచ్చుకోవడం అయిపోయింది. టైం మిగిలింది. ఏం చేస్తామండి మనం అంతా? ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వాళ్ళం అంతా కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? అన్నిటికంటే ఇష్టమైన ఆట మాటల ఆట. దాన్ని మించిన ఆట లేదండి. మాట్లాడుకుంటుంటే మాటలు ఏం చేశారు? దేని గురించి మాట్లాడతారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ భర్తలు వాళ్ళ యొక్క హుందా దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ మాట్లాడుకోగా ఏం జరిగిందట అంటే, మీ వారు ఏం చేశారండి అని ఆమె అడిగి, మా వారు దాదాపు 1,00,000 పైన గోశాలలు కట్టించారు. ఓ, చాలా గొప్పేనండి. సరే, మరి మీ వారు ఏం చేశారు అంటే, మా వారు 1000 వేద పాఠశాలలు పెట్టించారు. రైట్. మరి అమ్మ మీ వారు ఏం చేశారు? ఇలా ఒకళ్ళు అడుగుతూ ఆశ్రిత మహారాణి గారి దగ్గరకు వచ్చారు. ఏమ్మా మీ వారు ఏం చేశారు? ఏం చేస్తారు? మా వారు ఏం చేస్తారు? సాపాటు చేస్తారు, నిద్రపోతుంటారు. పాప ఆయన ఏమీ చేయలేదు. ఇంతేనా అన్నట్టుగా వాళ్ళు చూశారు. ఎప్పటికీ కూడా మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడవండి. వాళ్ళ కళ్ళ చూపులతోనే విషయం ఏదో బయటపడుతుంది. సరే, మా వారు ఏమి చెయ్యలేకపోయారు కదా అని అనుకుంది. ఆమె ఇంటికి వెళ్ళింది. పిలిచాడు. ఆశ్రిత, బాగా జరిగిందా పసుపు కుంకుమ అని అడిగాడు. బాగా జరిగేటండి పసుపు కుంకుమ. వాళ్ళు పెట్టారు, పెట్టించుకొని వచ్చేసారు. ఏమిటో కొంచెం కోపంగా మాట్లాడుతున్నావు, మనస్సు బాగాలేదా అన్నాడు. ఈవాడ కాదండి, మిమ్మల్ని ఏనాడు కట్టుకున్నానో ఆనాటించే నా మనస్సు అంతట ఏదో జరిగి ఉంటుంది అనుకున్నాడు. పాపం 3 రోజులు అలక మండపంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎన్నో రకాల ప్రయత్నం చేసేది. చివరి వరకు అసలు నీ మనసు బాగుండాలంటే, ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పు అన్నాడు. నేను చక్రవర్తినే కదా, కావచ్చు. చక్రవర్తులు చాలామంది ఉన్నారండి, కానీ ఆ చేసే పనిని జ్ఞాపకం పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉండాలి కదా. సూటిగా చెప్పమ్మా, ఏం చేయమంటావో చెప్పమన్నాడు. అయితే విను, ఈ లోకంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయని పని, ఎవరు చేయని పని, ఆ పని మళ్ళీ ముందు తరాలలో కూడా ఎవరికి చెయ్యరాని పని, అది నువ్వు చేయాలి. ఇది విచిత్రంగా ఉండే కోరిక. ఇంతవరకు ఎవడు చెయ్యని పని, ఆ పనిని ముందు ఎవడు చెయ్యరాని పని నేను మాత్రమే చేయాలి. అది ఏం పని అన్నాడు. అది నాకు అనవసరం. మాట ఇచ్చారా? ఇచ్చాను. అదేంటో మీరు ఆలోచించుకో. ఈయనకు పాపం పెద్ద గుట్టనెత్తుకున్నంత అయిపోయింది. సభ ఏర్పాటు చేశాడు, పండితుల్ని పిలిచాడు, పామరుల్ని పిలిచాడు, మంత్రులు సామంతులందరినీ పిలిచాడు. అయ్యా,
ఇంతవరకు ఎవరు చేయని పని, ఇక ముందు ఆ పని ఎవరికి చేయరాని పని నన్ను ఏమంటుంది మా ఆశ్రిత మహారాణి. ఏంటండి ఏదన్నా ఏముంటుందండి, ఏదైనా లిస్ట్ తయారు చేయండి. అలా గోశాలలు కట్టిస్తారు, చాలామంది కట్టించారు. కొన్ని గుళ్ళు కట్టిస్తారు, చాలామంది కట్టించారు. మరి కొన్ని పాఠశాలలు పెడతారు, చాలామంది పెట్టించారు. ఎవరు చెయ్యని పని నాకు కావచ్చు. పాపం కూర్చున్నారు, లిస్టు తయారవుతున్నాయి. ఏ లిస్టు మీద కూడా ఆయన ముద్ర వేయడాడు. పాపం ఏమైపోయింది అంటే ఆమె మాటి మాటికి జ్ఞాపకం చేస్తూ, ఒకసారి మాతల యొక్క మనస్సులో ఏదైనా కూడా పడ్డదనుకో, ఏమండి ఇంతవరకు ఎవరు చేయని పని, ముందు ఎవరికి చేయరాని పని జ్ఞాపకం ఉంది నాకు. ఉదయం బ్రష్ వేసుకున్నప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రించే వరకు జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉంది ఆయన. చివరకు ఈయన్నే మొదలుపెట్టాడు ఆమెను చూడగానే. ఆశ్రిత, ఏమండి ఇంతవరకు ఎవరు చేయని పని, ఎవరికి చేయరాని పని నేను చేస్తాను, జ్ఞాపకం ఉందా? క్షవరం చేయించుకోవడం కూడా మర్చిపోయాడు మహానుభావుడు మరుత్తురాడు చక్రవర్తి. ఆనాడు కూర్చున్నాడు సభలో. ఈయన ఎవరితోని ఏం మాట్లాడుతుందో వెంటనే ఉంది ఆయన. ఇంత లోపల ఆ సభకు వచ్చాడు ఒక మహానుభావుడు, నారాయణ అని వచ్చాడు. నారద మహర్షి. మహర్షి అభివాదము అన్నాడు. ఏమయ్యా బాగా గడ్డం పెరిగిపోయింది ఏమిటి మోకాళ్ళ వరకు, ఎవరి దీక్షలో ఉన్నావు నువ్వు అని అడిగాడు చమత్కారంగా నారద మహర్షి. వెంకటేశ్వర స్వామి దీక్షణ, అయ్యప్ప స్వామి దీక్షణ, ఏ దీక్ష అంటే ఏ దీక్ష కాదండి, నా భార్య దీక్షలో ఉన్నాను. అదేంటి, ప్రపంచంలో వేరే వేరే దీక్షలు ఉన్నాయి కానీ భార్య దీక్ష ఎవరికి లేదండి. అలా వచ్చిన ఆ కర్మ నేనేం చేస్తున్నాను కనుక పోనీ ఈమె వచ్చేసి. సరే నేను ఒకటి అడుగుతాను, చెప్పండి. ఇంతవరకు ఎవరు చేయని పని, ఇక ముందు ఎవరికి చేయరాని పని, అది నేను చేయాలట నా భార్యతో. ఏదైనా ఉందా అండి? ఉంది. ఏంటది? సువర్ణ కౌశికి మహాయాగం అని ఒక యాగం ఉంది. దాన్ని ఎవరు చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే బ్రహ్మదేవుడు చేద్దాం అనుకున్నాడు. కానీ పాపం ఆయనకు సృష్టి కార్యం పుట్టడం పుట్టించడం యమధర్మరాలు చంపేయడం దీంతోనే టైం దొరకడం లేదు. మరి తర్వాత సూర్య భగవానుడు చేద్దాం అనుకున్నాడు ఇదే యాగాన్ని. కానీ పాపం ఆయనకు ఉదయం అస్తమయం టైం లేదు. ఆయన ఫార్ములా మొత్తం రాసి పెట్టుకున్నారు వాడు. ఆదిశేషుడు చేద్దాం అనుకున్నాడు ఇదే యాగం. కానీ ఎప్పుడు ఆయన భూమిని మోస్తూ ఉంటాడు కదా, యాగాలలో కూర్చుంటే భూకంపాలు వస్తాయి కనుక అది పుస్తకంలో మిగిలిపోయింది. అది ఏమి యాగం అంటే సువర్ణ కౌశికి మహాయాగం. అది దాని విధానం ఏమిటండి అని అడిగాడు పాపం మరుత్తురాడు చక్రవర్తి. చెప్పండి స్వామి, తొందరగా చెప్పండి అంటుంది ఆశ్రిత మహారాణి. వెరీ సింపుల్ అన్నాడు. అదేమిటో చెప్పండి. దానికి హోమగుండాలు వేయాలి. ఎన్ని గుండాలు వేయాలి? మనం ఎన్ని వేసామండి? ఓ దాంట్లో 1 వేసాం, ఓ దాంట్లో 5 వేసాం. కానీ దీనికి ఎన్ని గుండాలు వేయాలో తెలుసిన 11,11,111 హోమగుండాలు వేయాలి. ఎన్నండి? 11,11,111 హోమగుండం. మరి హోమగుండం సైజ్ ఎంత ఉండాలండి? అసేతి ద్వయ ప్రమాణేన. ఒక్కొక్క హోమగుండము 82 అడుగుల పొడవు ఉండాలి, 82 అడుగుల వెడల్పు ఉండాలి, 82 అడుగుల లోతు ఉండాలి. రైట్. మరి దానికి ఎంతసేపు చేయాలి హోమం తెలుసునా? 24 గంటలు ఆగకుండా ఏనుగు తొండం దొడ్డు నేతిధార గుండెల్లో పడుతున్నది. దేని దొడ్డు అండి? ఏనుగు తొండం దొడ్డు నేతిధార హోమగుండంలో పడుతుంది. ఎన్ని రోజులండి? ఎన్ని రోజులు కాదు, 24 గంటలు ఆగకుండా నేతిధార హోమగుండంలో పడుతూ ఉండాలి. 100 సంవత్సరాలు.
చేద్దామంటే మనం మన కాలనీలో చేయొచ్చు, జాగా చాలా ఉంది ఇక్కడ. ఏమంటారు అది చేద్దామా అని ఏం చేస్తావు? 11,11,111 హోమకుండాలలో ఏనుగ తొండందుడు నేతిధార 24 గంటలు ఆగకుండా విరామం లేకుండా 100 సంవత్సరాలు జరగాలంటే ఎందుకైనా మంచిది అది చేద్దాం అంటే 100 సంవత్సరాలు ఉంటానే గ్యారంటీ కార్డు ఉందా మనకు? అదంతా నాకు అక్కర్లేదు. తెల్లవారి నుంచి స్లోగన్ మార్చేసింది. మొదలేమంది ఇంతకుముందు ఎవడి చేయరాని పని ఇక ముందు చేయరాని పని నువ్వు చేయాలి. తెల్లవారింది. నారద మహర్షి చెప్పేవాడికి ఏం కదండి, హాయిగా చెప్పేసాడు, వెళ్ళిపోయాడు. అడ్డు పెట్టేవాళ్ళకు హాయి అండి, చేసేవాళ్ళకు చాలా కష్టం. తెల్లవారు మాట్లాడేది ఏమండోయ్ 11,11,111 హోమగుండాలలో ఏనగతండందుడు నీతిధార 100 సంవత్సరాలు 24 గంటలు పడాలి. జ్ఞాపకం ఉంది నారద మహర్షి, నా గ్రహస్థితి ఏమన్నా బాగలేదా, నిదర్శనమైంది ఈ విషయం చెప్పామనుకున్నాడు. ఇక ఇంట్లో ఉంటే బాగాలేదు అనుకున్నాడు. ఇంత పెద్ద యాగా ఎవడి చేయాలి? బయలుదేరాడు. కనిపించిన వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు ఏమండోయ్ 11,11,111 హోమగుండాలలో ఏనగతండందుడు నేతిధార పడాలట. ఆ యాగం మీకేమన్నా తెలుసా? మాకు తెలుసునో తెలియదు కానీ నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందని యాగం చేయడానికని కనిపించిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. భువర్లోక సువర్లోక మహల్లోక జనలోక తపోలోకాలన్నీ తిరుగుతున్నాడు పాప. తిరిగి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు 12 సంవత్సరాల తర్వాత. అక్కడ దేవేంద్రుడిని అడిగాడు. అడగక వాడిని అడిగాడు. దేవేంద్రుడు గారు ఈ 11,11,111 హోమగుండాలలో ఏనుగ తొండందుడు నేతిధార పోసే యాగం ఉందట. అంటే ఏమయ్యా మేము వివిఐపీలమయ్యా, మేము యాగాలు గీగాలు చేయం. ఎవడన్నా పిలిస్తే అక్కడికి వచ్చి పంచ కప్పుకుంటాం, ప్రసాదం పెడితే తింటాం, ఫోటో దిగుతాం, అంతే తప్ప మేము యాగాలు చేయడం ఏంటి అని కొంచెం వెక్కిరించినట్టుగా మాట్లాడాడు దేవేంద్రుడు. ఆ పక్కనే ఉన్నాడంటే మహానుభావుడు బృహస్పతి. అయ్యా మరుతురాడు చక్రవర్తి, అంత పెద్ద దీక్ష తీసుకొని లోకాలన్నీ తిరుగుతున్నావు, ఈ దరిద్రపు దేవుడటయ్యా యాగాలు చేసేవాడు. వీడు పెడితే తినడమే వాడికి చేత కాదా, వాడు యజ్ఞం చేస్తాడు. యాగాలు యోగాలు జరగాలంటే చేయగలిగిన సమర్థులు కేవలంగా మనుష్యులు మాత్రమే. దేవతల చేత యాగాలు చేయబడవు. నీకు యోగం ఉంటే యాగం జరుగుతుంది. అటువంటి ఒక మహాయోగి పేరు నేను చెప్తాను. ఆయనను వెళ్ళి నువ్వు ప్రార్థన చేయి. నిజమైన యోగం కలిగిన వాళ్ళు యోగులు ఎట్లా ఉంటారంటే ఎవరు వచ్చినా మాట్లాడేవాడు, ఎవరితోని వాళ్ళకి అవసరం లేదు. నువ్వు ఏ ఆశ పెట్టినా వాడు నీకేం లొంగరు. కేవలంగా యోగ విధాం నేత ప్రధాన పురుషేశ్వర పరమాత్మనే నమ్ముకుంటారు. అలాంటి యోగి ఎక్కడున్నాడో తెలుసునా? అయ్యా ఎక్కడ? మీ భూలోకంలోనే ఉన్నాడే. ఆ భూలోకంలో ఎక్కడో తెలుసిన వారణాసి క్షేత్రంలో ఉన్నాడు. ఆయన పేరేమిటో తెలుసిన? సంహర్తక మహాయోగి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా చనిపోయిన శవాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడు. మరి నాతో ఎందుకు మాట్లాడతాడు నీతో? నువ్వు రాజు అయితే మాత్రం నాకు భయమా? ఇష్టం ఉంటే మాట్లాడతాడు, లేకపోతే లేదు. మరి ఆయన వెళ్ళాలంటే నేనేం చేయాలి? భగవంతుని దయగా వెళ్ళు. ఈ దేవేంద్రుడు లాంటి వాడిని పట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందా? చెప్పారట బృహస్పతి. ఆయన ఎవరో కాదయ్యా, మా తమ్ముడే ఆ సంవర్తక యోగి అని కూడా చెప్పాడు. చక్కగా వారణాసి క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు. వారణాసి అంటే కాశీ క్షేత్రం. వెళ్ళాడు, విశ్వేశ్వరుని యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాడు. పరమాత్మ, ఒక మహాయోగి యొక్క దర్శనం కావాలంటే నీ దయ కావాలి కనుక నాకు ఆ యోగి దర్శనం చేయిస్తావా అని కాశీ విశ్వేశ్వరుని ప్రార్థన చేస్తే, ఎవడో చేయిస్తే జరగదయా, నేనే వచ్చి చేయిస్తాను. చిన్న పిల్లవాడి వేషం వేసుకున్నాడు పరమేశ్వరుడు. బయట పిల్లవాడు
వచ్చాడు ఈ చక్రవర్తి దగ్గరికి. ఏం తాతగారు అని పిలిచాడు. నాయనా నువ్వెవరు? నేను చూస్తే తాతగారని పిలవాలనిపించింది నాకు. పర్వాలేదు, నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివే కదా. ఇక్కడ సంవర్తక యోగి ఒక ఆయన ఉంటాడట, ఆయన దర్శనం చేయిస్తా. ఓ ఆ తాతయ్య గురించి నాకు తెలుసు అన్నాడు. ఆయన తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి విశేషమైన. మరి నేను అక్కడికి వెళితేనే కొంచెం కోపం గలవాడు. కొంచెం కోపం కాదు, చాలా కోపం కలిగినవాడు. మన నన్ను ఆయన గుర్తించి మాట్లాడే పరిస్థితి నాకు ఉంటుందని ఆయన, నేను ఉన్నాను కదా తీసుకువెళ్తా. ఎంత కోపిష్టికైనా కోపం చల్లారాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసునా నీకు? చెప్పు అన్నాడు. వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టు. ఎంతటి వాడైనా అగ్నిహోత్రం లాంటి వాడైనా కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఏం చేస్తాడు? పర్వాలేదా. వెళ్ళారు వీళ్ళిద్దరు. పాప ఆయన బీజీలో ఉన్నాడు సంవర్తక యోగి. పరమశివుడు వెళ్ళాడండి బాలకుడి రూపంలో. తాతయ్య ఏరా అన్నాడు. ఏం లేదు, మీలాగే ఉన్నాడు గడ్డం పెట్టుకొని ఇంకో ఆయనే మిమ్మల్ని దర్శించుకోవడానికి వచ్చాయట. అలా మనకు ఈయన వెళ్ళి మాట్లాడలేదండి సమర్థక యోగి. కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు. ఎప్పుడు పట్టుకున్నాడు ఆయన అంటే పెద్ద ఏకాదశి పండుగని వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చే నెల, ఆనాడు పట్టుకున్నాడు. ఆషాఢ మాసం, ఆషాఢం, శ్రావణం, భాద్రపదం, ఆశ్వయం, కార్తీకం, మార్గశిరం, పుష్యమాసం 7 నెలలు పట్టుకున్నాడు. ఆయన తంతున్నాడు, ఈయన పట్టుకుంటున్నాడు. చూచాట ప్రపంచంలో నేనే పెద్ద మొండివాడిని అనుకున్నానయ్యా. నాకంటే జగమండి దొరికేవు, నీకు ఏం కావాలి అని వాగ్దానం. నాకు అభయం ఇస్తున్నా, ఏం కావాలో చెప్పు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏముందండి? మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఏం లేదు. 11,11,111 హోమగుండాలలో ఏనుగుతోండందుడు నేతిధార 24 గంటలు ఆగకుండా 100 సంవత్సరాలు పడాలి అనే ఒక యాగం. ఓ ఇంతేనా? ఏమండి ఎంత పెద్దవాడు ఆయన. ఇంత దానికి 7 నెలలు కాళ్ళు పట్టుకున్నావు నువ్వు. ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? మాట ఇచ్చాడు కదా. మన మాట ఇచ్చిన తర్వాత మన మీద బరువు పెట్టుకోవద్దు. ఒకళ్ళ మీద బరువు పెట్టానంటే అయిపోయింది. ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? మీ ఇష్టం. నా ఇష్టమేనా? రైట్. ఎవరెవరిని పిలుద్దాం అనుకుంటున్నావు? మీ ఇష్టం. రైట్. పోనీ పురోహితులను కానీ ఋత్వికులను కానీ ఎక్కడి నుంచి పిలుద్దాం? మీ ఇష్టం. రైట్. మంచి వాడికి దొరికావు, చలో వెళదాం. మరి దీనికి తగినంత స్థలం కావాలి కదా అని ఎక్కడికి వెళ్ళాయండి. ఇది మానవ మాతృలతోనే అయ్యే యాగం కాదు, వీళ్ళు చేసే కార్యకర్తలు చేసే యాగం కాదు. చక్కగా విశాలపురి అనే ఒక ఊరు ఉందండి, దాని పేరే ఇప్పుడు బదరికాశ్రమం. అక్కడికి వెళ్ళాడు. బాబు మరుతురాడు చక్రవర్తి, మరి ఇంత పెద్ద యాగానికి 1,00,00,000 మంది వస్తారు కదా, ఎంత పందిళ్ళు వేయించమంట? మీ ఇష్టం అండి. అరే ఎక్కడి వాడు దొరికాడు నాకు, అన్ని మీ ఇష్టం అంటున్నాడు. పిలిచాడు. మానవ మాతృలతో జరిగేది కాదు. అమ్మాయి వనదేవత అని పిలిచాడు. ఒక యోగి పిలిస్తేనండి దేవతలు కూడా గజగజ వండుకుంటూ వస్తారు. వచ్చేసింది వనదేవత. స్వామి ఏమాజ్ఞ? ఏమీ లేదు, మా చక్రవర్తి ఇగో ఇన్ని గుండాలతోనూ యాగం చేస్తాడు, కొంచెం పందిళ్ళు వేసి అమ్మా మాకు. మరి యాగం ఎన్నేళ్ళు జరుగుతుందో తెలుసునా? 100 ఏళ్ళు. దినదినం జనం పెరుగుతుంటారు, మరి దానికి తగినట్టుగా పందిళ్ళు కూడా పెంచుతానండి. రైట్. మరి దీనికి కార్యకర్తను ఎవరు విడవాలి అనుకుంటారు. దేవేంద్ర అని పిలిచాడు. వచ్చాయండి దేవేంద్రుడు. ఎందుకంటే వాడికి పదవి భయం. శాపం పెడితే ఉన్న పదవి తీసుకోండి. అయ్యా ఏం కావాలి? మా మరుతురాడు చక్రవర్తి మీ స్వర్గానికి వస్తే ఏదో వంకరగా మాట్లాడేవాట. ఏమోనండి నేను మూడులో లేను, ఏదో మాట్లాడేశాను. దానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటో తెలుసునా? చెప్పండి. ఏమీ లేదు, నీ స్వర్గం తీసుకొచ్చి 5 సార్లు ముందు పెట్టుకో. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నీ విడిది స్వర్గమే. చిత్తం అండి. ఎన్ని రోజులు తెలుసునా? చెప్పండి.
100 సంవత్సరాలు మానవ గణిత ప్రకారంగా తప్పకుండా అగ్నిహోత్ర అని పిలిచారు. అయ్యా వచ్చాను. ఏనుగు తొండందొడ్డు నేతిధార 24 గంటలు 100 సంవత్సరాలు పోస్తారు. మధ్యలో మాత్రం ఎంత దాహమైనా నల్లాకు నోరు పెడితే ఇది మింగక ముందే మళ్ళీ నీళ్లు పడితే ఎట్లా కాదు, మొత్తం తాగాలి. చిత్తమండి కాదు, జాగ్రత్త. ఈ 100 సంవత్సరాలు ఎవరైనా పేదవాళ్ళ గుడిసెలు కానీ గడ్డి కుప్పలు కానీ కాల్చేవు, జాగ్రత్త. అలాగే యమధర్మరాజా పిలిచాడు. అయ్యో వచ్చాను. ఈ యాగంలో 5 సంవత్సరాల వాడు మొదలుకొని 95 సంవత్సరాల వాడు కంకణం కట్టుకుంటాడు. ఈ 100 ఏళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలు పోవద్దు, జాగ్రత్త. అది ఎట్లా అనేది వాళ్ళ లెక్కలు ఉంటాయి, లెక్కలకి ఎక్కలని జానతానయ్య అని చెప్పి. సరేనండి. మరి నైరుతి ఇచ్చాడు. అష్టదిక్పాలకులు అండి వీళ్ళంతా. అయ్యా నన్నేం చేయమంట, వచ్చిన వాడి వస్తువు ఎవడు ఒకడికొకడు ఎత్తుకపోకుండా జాగ్రత్తగా. రైట్. వరుణ పిచ్చాడు. నేనేం చేయాలి అన్నాడు. పెద్ద పెద్ద భయంకరమైన వర్షాలు పడవద్దు, ప్రశాంతంగా చల్లని వాతావరణం ఏర్పడింది. రైట్. వాయుదేవా రైట్. వచ్చానండి. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఫ్యాన్ సిస్టమ్, మలయమారుత గాలి వీచాలి. అయ్యా అలాగే కుబేరా చెప్పండి, వాళ్ళు ఎంత దానం చేసినా వాళ్ళ జేబులో ఎప్పుడు డబ్బులు ఉన్నానయ్యా ఈ 100 సంవత్సరాలు. అలాగే ఈశాన పశుపతి పిలిచాడు శంకరుడు. ఇక్కడ కొన్ని లక్షల గోవులు తీసుకొచ్చి పెడతాం. ఏ గోవు ఏ టైంలో ఎన్ని పాలు విండినా ఇస్తూనే ఉండాలి 100 ఏళ్ళు, తెలుసా? అలాగేనే మరుద్రాడు చక్రవర్తి. ఇంకేముంది మీ ఇష్టం, నాకేమర్థం. అయితే మరి వీళ్ళందరికీ భోజనాలు కావాలి కదా 100 ఏళ్ళు. బదరికాశ్రమంలో 2 పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఒకటి నరపర్వతం, ఒకటి నారాయణ పర్వతం. ఆ నరపర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నరపర్వతమా స్వామి చెప్పండి, నీ గుట్ట మొత్తం వేడి వేడి అన్నంగా మారిపోవాలి. ఎంతమంది తిన్నా వాళ్ళు ఏ రుచితోని తినాలనుకున్న యోగ్యమైన ఆహారం ఆ అన్నంలో రుచి రావాలి. ఎన్నేళ్ళు తెలుసా? విన్నానండి 100 సంవత్సరాలు. అలకనంద అని ఒక నది ఉంది. ఆ నదీ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అమ్మా అలకనంద, స్వామి చెప్పండి, వాళ్ళు 100 ఏళ్ళు ఏనుగు తొండం దొడ్డు నేతిధారతోనే హోమం చేస్తాడు. మరి నెయ్యి కావాలి కదా, ఎంత కావాలండి నెయ్యి? ఏ దేశం నెయ్యి సరిపోతుంది? కనుక సగమేమో నెయ్యిగా పారు నది, సగమేమో నీళ్లుగా పారు వాళ్ళు స్నానాలు. అలాగే మరుద్రాడు చక్రవర్తి యాగం మొదలైంది కదా, ఇక నేను వెళ్ళొస్తాను. స్వామి మీరు ఉండరు. నాకెందుకయ్యా, యోగిని పట్టుకొని నువ్వేదో భోగ్యం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. నాకు ఈ యాగాలు యోగాలు కర్మలు ఏం అక్కర్లేదా? మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు? యాగ సమాప్తానికి వస్తారు. మరి వీళ్ళందరికీ దక్షిణ ఇవ్వాలి, అప్పుడు చూద్దాం. వెళ్ళిపోయాడు. ప్రచారం ఏమైందండి అంటే, మనిషికి అన్నిటికంటే దేని మీద ఎక్కువ ప్రేమ? ఎవరికైనా తెలుసా అండి? బంగారం పోతుంటే పోతుంది, మళ్ళీ సంపాదించి ప్రాణం మీద ప్రేమ. యాగానికి పోతేనట మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు బతుకొస్తాట. ప్రచారం అయిపోయిందండి. సెల్ ఫోన్ కంటే ఫాస్ట్. ఇంట్లో 95 ఏళ్ళ జంట ఉందండి, ముసలమ్మ ముసలయ్య. యాగానికి పోదామా, మాకేం చేస్తారు? 95 మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు బతుకొచ్చు. పండి కోట్ల మంది చేరుకున్నారు బదరికాశ్రమానికి. వనదేవత పందిళ్ళు పెంచుతోంది. 100 ఏళ్ళు కదండి. యాగానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఊరుకుంటారా? కోళ్ళ పరిచయాలు జరిగి యాగంలోనే పాఠశాలలు పెట్టించారు. కొత్తగా పుట్టే పిల్లలకు సంబంధాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు, పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి, బారసాలను జరుగుతున్నాయి, షష్ఠి పూర్తులు జరుగుతున్నాయి. మరి 100 ఏళ్ళు కదండి.
ఆ 100 ఏళ్లలో ప్రపంచమే ఈ యజ్ఞంలోనే ఉంది అనుకున్నారు అందరూ కూడా. జరుగుతుంటే అప్పుడు ఆశ్రిత మహారాణి గారు ఏనాడైతే ముత్తైదువులు పసుపు కుంకుమ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళంతా వచ్చారు. ఏమమ్మా, మా వాళ్ళ కంటే మీ ఆయనే గొప్పవాడు, ఇంత పెద్ద పని చేసిన వాడు ఇంతవరకు చేస్తున్నవాడు లేడు. సంతోషం అయింది. శిష్యుడు బాగా చదువుకుంటే గురువు గారికి సంతోషం, భర్త గొప్ప స్థానంలో ఉంటే భార్యకు సంతోషం, పిల్లవాడు గొప్ప పనులు చేస్తే తల్లిదండ్రికి సంతోషం. జరుగుతోంది యాగం. ఎంతమంది అయినారని అంటే 1 కోటి మందితోని స్టార్ట్ అయింది యాగం. 1000 కోట్ల మంది అయినారు. అందులో పుట్టేవాళ్ళు, కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళ అడ్రస్లు ఏమిటో, సెల్ ఫోన్ నెంబర్లు ఏమిటో, వాళ్ళ ఊళ్ళు ఏమిటో అన్ని మర్చిపోయారు. అందుకోసం ఈ యాగం 99 సంవత్సరాల 11 నెలల 20 రోజులు జరిగిందండి. ఇంకొక 10 రోజులు అయితే అయిపోతుంది. అగ్నిహోత్రుడు వచ్చేది. మహాత్మా, అది ఏమి నెయ్యి పోయడము, నేను తాగడము, కడుపులో మింగక ముందే పోసేస్తున్నారు వాళ్ళు. నాకు ఈ అజీర్ణ వ్యాధి వచ్చింది. ఎవరికండి? అగ్నిహోత్రుడికి అజీర్ణ వ్యాధి వచ్చింది. అంటే భయపడకయా, ఇది కృతయుగం. ఒక్క త్రేతాయుగం వరకు నువ్వు భరిస్తే ద్వాపర యుగంలో పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరిస్తాడు. అతడు తోడుగా అర్జునుడు ఉంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడి యొక్క వనం ఉంది, కాండవ వనం అనేటువంటి ఒక వనం. ఆ వనాన్ని నువ్వు కాస్త తింటివా, దహిస్తివా, నీ అజీర్ణ వ్యాధి పోతుంది. అబ్బా, అప్పటిదానికే ఎట్లాగా భరించక తప్పదు. ఇవాళ నేటికి 10వ రోజు పూర్ణాహుతి. మామూలుగానే ఏనుగు తొండం దొడ్డు నేతి ధార పోస్తున్నారు వాడు. పూర్ణాహుతి నాడు ఎంత పోస్తారు ఎవరికైనా చెప్పండి? ఏనుగు కారు దొడ్డు వస్తారయ్యా, ఎట్ట భరిస్తారు? మరి ఏం చేయమంటారో మీ దయా అన్నాడు. యాగం పరిపూర్ణం అయి అవుతోంది. రేపు మనకు కూడా రేపే కదా సమాప్తం. వచ్చాడు సంహర్తక యోగి. ఏమయ్యా, మరుతురాడు చక్రవర్తి, ఆచార్య, అర్చక, పాచక, పండిత, పౌరోహిత, నట, నర్తక, గాయక, విదూషక, విమర్శక, ప్రేక్షక కార్యకర్తలందరికీ మరి రేపు ఏమి చేయాలి? వాళ్ళకు ఏం చేయాలండి అన్నాడు. ఏం చేయాలి? జ్ఞాపకం పెట్టుకోలేదు, తయారు చేసుకోలేదా? నాకేం అడగనండి, మీ ఇష్టం. మొదటి నుంచి స్లోగన్ ఏమైంది? మీ ఇష్టం. బేష్. మరి వీళ్ళ 100 సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళ పొలాలు ఏమైపోయినాయో, ఇళ్ళు ఏమైపోయినాయో, కాలనీలు ఏమైపోయినాయో, వీళ్ళ డబ్బులు ఏమైపోయినాయో, బ్యాలెన్స్ ఏమైపోయిందో మళ్ళీ అందరికి ఇవ్వాలి కదా. ఇవ్వాలంటే ఎంత ఇవ్వాలి? ఈ యాగం ఎక్కడ జరిగితే ఇదివరకు వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చిందో మనం అంత ఇవ్వచ్చు. ఇదివరకు చేసిన వాడే లేడు కదా. నాకేం తెలియదండి, అంత మీ ఇష్టం అన్నాడు. బాబు, నరపర్వతం పక్కన నారాయణ పర్వతం అని ఒకటి ఉంటుంది. బదరికాశ్రమం వెళ్ళినప్పుడు మనం చూడవచ్చు. నరపర్వతం ఏమో వంగి ఉంటుంది, నారాయణ పర్వతం ఏమో అభయం ఇచ్చినట్టుగా ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఉద్యతాదిత్య సంకాశం పీతవాసం చతుర్భుజం శంఖ చక్ర గదా పాణిం ధ్యాయే లక్ష్మీపతిం హరి. స్వామి ప్రత్యక్షమైనాడు బదిలీ నారాయణ. సమర్థక యోగి, ఎందుకు పిలిచావు నన్ను? ఎందుకు పిలిచావేమిటి? అన్నీ తెలుస్తాయి. 100 ఏళ్ల నుంచి యాగం జరుగుతుంది. రేపు సమాప్తం. మరి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏమన్నా ఇయ్యకపోతే నిజమేనయ్యా, కానీ చాలా పెద్ద బడ్జెట్ అవుతుందేమో అన్నాడు. నీకు పెద్ద బడ్జెట్ స్వామి ఇది. అయితే మనం ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవ్వకపోతే ఎట్లా? మనం ఇవ్వం, వాళ్ళే తీసుకుంటారు. కనుక నేను ఈ పర్వతం అంతా బంగారు బిళ్ళల గుట్టగా మారుతాను. ఎవడికి చేతనైనంత వాడు తీసుకపోని కాక. మనం ఇచ్చలేదు, మనం ఇస్తే లిమిట్గా ఉంటుంది. హితులారా, స్నేహితులారా, బంధువులారా, ఋత్వికులారా, బ్రాహ్మణులారా, పండితులారా, అందరికీ తెలియనిది ఏమంటే రేపు
పూర్ణావతి కాగానే అదిగో బంగారు గుట్ట. మీరెంత మోయగలిగితే అంత. మన వాళ్ళు సామాన్యులు పెట్టండి, చిన్న పంచలేమో కట్టుకున్నారు, దోతులు విడిచారు, దాని నిండా మూటలు కట్టుకున్నారు. అది ఏమిటది? బంగారం. ఎంత మోయగలుగుతాం ఆశ ఉంటే? ఓ 95 ఏళ్ళ ముసలమ్మ ఉందట, నాకు చేత కాదు, 10 కాసులన్న పోయి ఇంటికి పోయినాక అక్కడికి వస్తుంది. 3 నెలల పిల్లవాడంటే వాడిని ఎత్తినా కూడా మూడబెట్టి పట్టుకొని పోతుంటే మోయగలిగినంత మోస్తే పర్వాలేదు. అది బరువైపోతుంటే ఏమైంది? పొంగ కొంచెం పడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. హిమవంతుడు కూర్చాయట, హిమవత్ పర్వతం, బద్రికాశ్రమం పర్వతం. ఆ పారేసిన ద్రవ్యం మీద కూలింది. ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోయారు. భర్త అడిగాట, ఆ చిరుక, నీ భర్త గొప్ప పని చేసినట్టేనా అంటావా ఏంటండి? అంటావా? ఇంకేమన్నా చేస్తే కదా ఇట్లాంటి పని. అందుకోసం ఇక నేను ఎప్పటికీ కూడా ముందు నాకు మాట ఇస్తావా? ఇస్తాను, చెప్పండి. ఏమీ లేదు, మళ్ళీ ఇట్లాంటి కోరికలు ఎప్పుడు కోరరు. హాయిగా ఉన్న చోటుకు తృప్తిగా ఆనందంగా ఉండండి అంటే కృతయుగం అయిపోయి, త్రేతాయుగం అయిపోయి, ద్వాపర యుగం వచ్చేసి మహాభారత యుద్ధం జరిగి డబ్బులన్నీ పోయినాయి ధర్మరాజు గారి. ఈ యుద్ధం జరిగిన దోషమంతా పోవాలంటే ఏం చేయాలి? యాగం చేయాలి. యాగం చేద్దామంటే డబ్బులు కృష్ణుడు చెప్తాడు. పూర్వకాలంలో మరుత్తరాడు చక్రవర్తి అనే మహానుభావుడు యాగం చేశాడు. ఇచ్చిన డబ్బులు పారేసుకొని వెళ్ళిన వాడు డబ్బు తీసుకుంటే చాలా అని యాగం అయిపోయింది. అయ్యా, అందరికి ఇచ్చింది పారేసిన ద్రవ్యాన్ని తెచ్చుకొని యాగం చేస్తే మరి పాపం కదా. భూమిలో దొరికిన ద్రవ్యం ఎవరిదండి? ఎక్కడన్నా నిధి దొరికింది అనుకోండి, ఎవరికి వెళ్ళిపోవాలి? గవర్నమెంట్కే. నువ్వు గవర్నమెంట్ చేసుకో అని చెప్పాడు. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంటుందండి ఈ కథ. ఈ కథను ఎవరైతే శ్రద్ధగా వింటారో ఆ కృతయుగంలో మరుతురాడు చక్రవర్తి చేసినటువంటి యొక్క యజ్ఞ ఫలం మనకు వస్తుంది. అందుకోసమే ఈ కథ. అలాంటి మహానుభావుడు అలనాడు మన యాదగిరి స్వామి వారికి బాగా సుపరిచితులైన మహానుభావుడు ఆయన ఉండే. వారే శ్రీ 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 పుల్లూరి నారాయణదాసు. ఆ మహానుభావుని సంకల్పం, అప్పుడున్న ఋత్వికుల సంకల్పంతో ఈ కాలనీలో ఇంత చక్కనైన ఆలయాలు నిర్మాణం చేయడం జరిగి దాన్ని వాడు మనం జ్ఞాపకంగా చూసుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ పుణ్య పరంపరలో ఆ వంశం వాళ్ళకి మళ్ళీ సేవ చేసే అవకాశము దొరికింది. మనందరికీ కూడా దాన్ని చూసే అవకాశం, దర్శించే అవకాశం దొరికింది. అంటే ఇది ఎవరి గొప్పతనం అంటే ఒక యోగి మహానుభావులైనటువంటి యొక్క పూర్వీకులు సంకల్పించిన ప్రభావం చేత ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. రేపు ఇంకా పరిపూర్ణ దశకు ఈ కార్యక్రమం వస్తుంది. ఆ తర్వాత రేపు మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత స్వామికి, రామచంద్రమూర్తికి, కృష్ణ భగవానునికి శాంతి కళ్యాణం అని ఒకటి జరుగుతుంది. దాంతో మన కార్యక్రమం పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా పూర్తి అవుతుంది. విజ్ఞాపన చేస్తూ ఓ 25 ఏళ్ల క్రితం, అంటే నాకు 50 ఏళ్ళున్న వయస్సులో ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకునే భాగ్యం నాకు కలిగింది. మళ్ళీ 25 సంవత్సరాల తర్వాత రాముడు కృష్ణుడు రాయా నువ్వే చేయించు అని అంటే ఈ వయస్సులో మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా పిలిపించుకున్నాడు ఆయన. మీరంతా పిలిపించారంటే నిజంగా నాకు కూడా ఎంత ధన్యత అని భావించుకుంటూ ముందు కార్యక్రమాన్ని మనకు తెలియజేయవలసిగా పెద్దల్ని ప్రార్థిస్తూ రాజాతిరాజ రామచంద్ర మహారాజుకి, గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆచార్యుల యొక్క ఒక మంచి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు.
మరి ఈ ఘట్టాన్ని మనం ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా పెద్దవారు? మనం ఏదైనా వ్రతం చేయాలంటే ఎటువంటి వ్రతం చేయాలి? మొన్న చెప్పుకున్నాము, కోటి అక్షంతల వ్రతం ఇలాంటివి కాకుండా అందరికీ సజావుగా ఉండేటువంటి వ్రతాన్ని మనం అందరం కలిసి చేసుకోవాలి. అలాగే యోగ్యమైనది, సమాజానికి ఉపయోగపడేది, మన కొరకే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మంచిని కలుగజేసేటువంటి వ్రతాలే కావచ్చు, హోమాలే కావచ్చు, యజ్ఞాలే కావచ్చు, అటువంటివి చెయ్యాలి అని ఈ కథ యొక్క సారాంశం. అటువంటి కోవకు చెందినటువంటి యాదగిరి గారి యొక్క వంశంలో ఇటువంటి ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాన్ని జరపడం, అది పెద్దల చేత 25 సంవత్సరాల క్రితం దాదాపుగా 856 ప్రతిష్టలకు పైగా ప్రతిష్టా మహోత్సవాలు చేసేటువంటి వారి చేత ప్రతిష్టా మహోత్సవాన్ని చేసుకోవడం తిరిగి మనకు ఎంతో ఆనందదాయకం. అలాగే స్వామివారు ఇప్పటి వరకు కూడా దాదాపు 58 భాగవత సప్తాహాలను అందరికీ ఆధ్యాత్మిక చింతనగా భగవంతుని యొక్క కథలను, భాగవతోత్తముల కథలను అందరినీ కూడా మనకు అనుగ్రహించడం జరిగింది. అటువంటి పెద్దలు ఇక్కడికి రావడం మనందరికీ కూడా ఆనందదాయకం. మనందరం కూడా చేసుకున్నటువంటి పూర్వజన్మ సుకృతం. ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ ఒక కార్యక్రమం చేయాలంటే ఆచార్యులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మనం చేసేటువంటి విధానాన్ని తెలియజేయాలి. చేసేటి వారు ఎంత ఉన్నా, చేయాలని ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నా, చేసేటువంటి విధానాన్ని చెప్పేటువంటి ఆచార్యులు మనకు ఉండాలి. అటువంటి ఆచార్య స్థానంలో మన పెదనాగారు నంబి వేణుగోపాలాచార్య స్వామి వారు ఇక్కడికి రావడం మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించి వారి యొక్క మధుర వాక్కులను మనకు అందజేసినటువంటి విధానం చేత మనందరం కూడా ధన్యులమై భావన చేస్తూ వారికి పాదాలకు శతదా సహస్ర నమస్కారాలు సమర్పిస్తూ మనందరి తరపున పెదనాన్నగారు వేణుగోపాలాచార్య స్వామి వారికి స్వాగతాన్ని పలుకజేస్తూ, ఎందుకంటే ఎంతోమంది రోజు అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానంలో జ్యోతిష్యానికి చాలామంది వస్తుంటారు. అటువంటి బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మన కొరకు, ఎందుకంటే పూర్వం వారి యొక్క స్వహస్తాల చేత ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన జరిగిందని మన ఉమేష్ యాదవ్ గారు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఫోన్ చేసి వారి పూర్వం మా నాన్నగారి చేత వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మీరు వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్టా మహోత్సవాన్ని చేశారయ్యా, మరలా మేము 25 సంవత్సరాల తర్వాత పునఃప్రతిష్ఠ చేద్దామని ఒక ఆలోచన ఉన్నాం, అది మీ చేతుల మీదుగానే జరగాలని చెప్పి వారిని సంకల్పించడం, వారు ఆ సంకల్పానికి కట్టుబడి మనందరినీ కూడా అనుగ్రహించాలని ఇక్కడికి రావటం మనం ఎంతో ఆనందదాయకంగా భావన చేస్తూ, అలాగే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం చేత రేపు ఉదయం మనందరం కూడా 7:15 యంత్రస్థాపన కార్యక్రమాన్ని, అలాగే మూర్తి స్థాపనను, ఆ తదుపరి యాగశాలలో శేష హోమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని మహాపూర్ణాహుతిని చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మహాపూర్ణావతి జరిగింది అంటే ఈ యొక్క యాగం ప్రతిష్ట ఏదైనా కానీ పరిపూర్ణంగా పొందినటువంటి భావన జరుగుతుంది. అటువంటి పూర్తి చేసుకున్నటువంటి యాగ ఫలితాన్నంతా కూడా మనం చెప్పుకున్నాం చతుస్థానార్చనని. బింబము, కుంభము, మండలము, కుండము అని చెప్పుకున్నాం. మొదటి ఆరాధన బింబానికి జరిగితే, రెండవ ఆరాధన కుంభానికి కలశానికి జరిగితే, మూడవ ఆరాధన మండలానికి జరిగింది, 4వ ఆరాధన కుండానికి జరిగింది. అది మొదటి రోజు. చివరి రోజు ఏమవుతుందంటే కుండం నుంచి మండలంలోకి, మండలంలోంచి కలశంలోకి, కలశం నుంచి మనం ప్రతిష్ఠ చేసేటువంటి మూర్తిలోకి ఆ శక్తి అంతా కూడా వెళ్ళేటువంటి విధంగా ప్రక్రియ ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు మహాపూర్ణావతి అయిన తర్వాత ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనందరం కలిసి చేసుకుందాం. సకాలంలో విచ్చేసి జరిగేటువంటి ప్రతిష్టను చూస్తే వంశ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇతరపరమైనటువంటి దోషాలు ఏమున్నా కానీ తొలగిపోయి, ఎందుకంటే ప్రతిష్ట జరిగితే లోపల ఉన్న స్వామి అలాగే ఉంటాడు. ఆయన వయసు పెరగదు, తరగదు. కాకపోతే మనం వస్తుంటాం, పోతుంటాం. మన తరాలకందరికీ కూడా మన ఫలానా తాతగారి ఆ హయాంలో ఈ యొక్క ప్రతిష్ట జరిగింది, వెంకటేశ్వర స్వామిది ఫలానా మిగతా దేవతామూర్తులు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది. అలాగే దేవాలయాలు అనేటివి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగా మనందరికీ ఉన్నాయి.
అందుకే సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగా సత్సంగాలు, ఆలయాల వంటి ప్రాంతానికి మన పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకొని వస్తే భావితరాల వారికి మన సనాతన సాంప్రదాయాన్ని, ఆచారాలను అందించిన వారం అవుతాం మనం. కాబట్టి అటువంటి ఈ మహోత్తర కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా వేంచేయడం, భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఆచార్యుల ముఖతగా, ఆచార్యుల యొక్క స్వహస్తాల చేత రేపు యంత్రస్థాపన మహోత్సవాన్ని మనం అందరం కూడా జరుపుకుంటాం. ఆ తర్వాత కుంభంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని భగవంతునికి బింబంలోకి ప్రాణ ప్రతిష్టలు చేసి, ఆ తర్వాత దృష్టి కుంభ ఆరాధనను చేసిన తర్వాత మొదటి ఆరాధన భగవంతునికి సమర్పిస్తాం. గర్భం నుంచి శిశువు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగైతే ఆకలితో ఒక చిన్న కేకలు పెట్టడం జరుగుతుందో, అలాగే ప్రతిష్ట జరిగినటువంటి మూర్తికి మొదటి ఆరాధన చేసిన తర్వాతనే మనమందరం భగవత్ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం. మొదటి ఆరాధన జరిగిన తర్వాత ప్రతిష్టా మహోత్సవంలో ఏదైనా కానీ తెలుసో తెలియకనో, పెద్దవారు కావచ్చు, చిన్నవారు కావచ్చు, యాజ్ఞికులే కావచ్చు, యజమానులే కావచ్చు, ఇంకెవరైనా వచ్చినటువంటి భక్తులే కావచ్చు, తెలుసో తెలియక మనకు ఏదైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తే దానిని శాంతింప చేయడానికై, ఆ పొరపాట్లను సరిదిద్దుకోవడానికి మంగళకరమైనటువంటి మూర్తులకు కళ్యాణాన్ని, శాంతి కళ్యాణాన్ని మనం చేసుకుంటాం. ఆ శాంతి కళ్యాణం అయిన తర్వాత యజమానులకు మనందరికీ కూడా ఆచార్య ఋత్విక్ సన్మానంతో పాటు ఆశీర్వచన కార్యక్రమాన్ని అందరికీ అందజేస్తారు. ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క ప్రార్థన చేస్తూ నిత్యం భగవంతుని ఆలయానికి రావాలి అని భగవంతుని దగ్గర ప్రమాణాన్ని చేస్తూ వారానికి ఒకసారైనా కనీసం సత్సంగాలు లాంటివి ఏర్పాటు చేసి భగవంతునికి శ్రవణాన్ని, కీర్తనాన్ని చేస్తే బాగా ఇష్టమట. మంచి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చేసిన, భగవంతుని పాటలు పాడిన భగవంతుడు కలియుగంలో తొందరగా శీఘ్ర ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. కాబట్టి మనం రోజువారీగా భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని చేయాలి. మనం అందరం కూడా ఏదో సాధక బాధలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చి, భగవంతుడా నాకు కష్టం వచ్చిందయ్యా, మా పిల్లవానికి సీట్ రావట్లేదు, మా అమ్మాయికి పెళ్లి కావట్లేదు, నాకు వ్యాపార అభివృద్ధి జరుగుతలేదని ఏదో కష్టాన్ని చెప్పుకోవడానికి వస్తాం తప్ప, ఆ తర్వాత వచ్చిన వారు ఎవరైనా స్వామి నువ్వు సమయానికి తింటున్నావా, మా అర్చకులు ఏమైనా భోజనం పెడుతున్నారా, ఆరాధన చేస్తున్నా ఎవరన్నా అడుగుతారండి? కానీ అడగాలండి. అడిగితే భగవంతుడు నా గురించి పట్టించుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను వాని గురించి పట్టించుకోవడం మొదలు పెడతాడు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా వారానికి ఒక్కసారి కనీసం అందరం సత్సంగం లాంటిది ఏర్పాటు చేసుకొని భగవంతుని యొక్క ప్రేరణను అందరికీ కలుగజేసి భగవంతుని యొక్క ప్రేమను, భక్తిని, భగవంతుని యొక్క మంగళ శాసనాలను మనం అందరం కూడా తీసుకోవాలని అందరికీ తెలియజేస్తూ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని యాజ్ఞికులు వంశీ కృష్ణమాచార్య స్వామి యజమాని చేత పుష్పాలను అలాగే హారతి కార్యక్రమాన్ని చేయాలి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి ఈరోజు శయ్యాదివాస కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే భగవంతుడు అనేటి వానికి ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే నిద్ర ఉంటుంది. ఈ మూర్తులకు మీరు లోపల వెళ్ళి కూర్చున్నారనుకోండి, ఎప్పుడు కూర్చుని వచ్చిపోయి వాడిని చూడాలి, వారి సాధక బాధలు చూస్తూ ఉంటారు ఈ స్వాములంతా, ఈ మూర్తులంతా. కాబట్టి ఈరోజు ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్రపుమ్మని ఆ స్వామికి శయ్యాదివాసాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం. ఆ స్వామికి నిద్రపుచ్చిన తర్వాత మనం ఎలాగైతే భోజనం చేసిన తర్వాత తాంబూలాన్ని స్వీకరిస్తామో అలాంటి తాంబూలాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం. ఆ తాంబూలాన్ని స్వీకరించి హాయిగా ఈ పూట నిద్రించమని స్వామికి చెప్పి రేపు ఉదయమే అందరూ సకాలంలో 6:30-7 గంటల ప్రాంతంలో వచ్చినట్టయితే మనం అంతా కూడా కార్యక్రమాన్ని ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా కొనసాగిద్దామని తెలియజేస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానికి మంగళం గురు శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరగే ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾಂಬಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲಭೈರವಗೆ ಕಾಳಿದುರ್ಗಿಗೆ ವೀರಧೀರ ಶೂರ ಹನುಮ ಮಾರುತಿ ಶರಣಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೆ ಶೈಲ ಜನಾರ್ದನಗೆ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಕಂಬದ ಗಣಪತಿ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಗೆ ವಾಗೀಶ್ವರಿಗೆ ವಜ್ರದೇಹಗರು ಆಂಜನೇಯರಿಗೆ
ತುಂಗಭದ್ರೆಗೆ ಶೃಂಗ ನಿವಾಸಿನಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರದುಲು ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವ ಅಭಿನವನು ಸಿಂಹಭಾರತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿಗೆ ಅಭಿಶ್ವೇರ್ಯಚನೋ ಗೃಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಸ್ಯಸ್ಯಾಮುಕೇತಯಾಮಾಸಗಂ ಸುರಾಮಸಿ ಮಾನಾಹಿ ಪುಂಸೀರ್ಜಾತವೇದೋಗಾಮಸ್ಪಂಗುರು ಸಂಜುಗದು ಅವಿಪ್ರವತ್ನಾಗಜಿಶ್ರಿಯಾಮ ಪರಿಪಾತಯ ಮಾನೇಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಖಡ್ಗ ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಘನಸ್ತಥಾ ಶ್ರೀಸರಕ್ಷಾ ವಿಧ जो 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 अच्युतानंद जो जो मुकुंद लाली परमानंद श्याम गोविंद जो 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 तुलुत ब्रह्मांडं भूतोट्ले गाविंची तुलुत ब्रह्मांडं भूतोट्ले गाविंची नालुगु वेदमुल గొలుసుల మరించి నాలుగు వేదముల గొలుసుల మరించి బలి అయిన పనిరాజు పానుపమరించి బలి అయిన పనిరాజు పానుపమరించి జగదేక సుందరాని దురించవయ్యా జగదేక సుందరాని దురించవయ్యా जो 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 अच्युतानंद जो जो मुकुंद लाली परमानंद राम गोविंद जो నారదుడు తుంబురులు గానము సేయా నారదుడు తుంబురుడు గానము సేయా ఇంద్రాది దేవతలు స్తోత్రములు పాడా ఇంద్రాది దేవతలు స్తోత్రములు పాడా ఉభయ దేవేరులతో ఉయ్యాలలోన ఉభయ దేవేరులతో ఉయ్యాలలోన హాయిగా నిద్రించు ఈ వేళ స్వామి హాయిగా నిద్రించు ఈ వేళ స్వామి జో 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 जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद लाली परमानंद श्याम गो